ചിറക്കൽ ജ്വൽസ് മറയൂർ 916 ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, 92.5 വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കളക്ഷനൊപ്പം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരം. CSR ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ബാധിക്കപ്പെട്ടവരോട് പരാതി നൽകരുതെന്ന് കോർഡിനേറ്റർ. മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി തട്ടിപ്പിനിരയായത് 120ഓളം പേർ. മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് 41 പേരും കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് 79 പേരുമാണ് സീഡ് മുഖേന ഇരുചക്രവാഹനത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി 60,000 രൂപ നൽകിയിരുന്നു. വാർത്തകളിലൂടെ തട്ടിപ്പ് വിവരം അറിഞ്ഞ ഇവർ തങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്ററായ ജ്യോതിലക്ഷ്മി സെൽവത്തെ ബന്ധപ്പെടുകയെങ്കിലും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല എന്നും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയാൽ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുമെന്നും അറിയിച്ചു. സാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്താലും സാറിൻ്റെ പേരിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പിന്നെയും എടുക്കും. ആരെങ്കിലും കേസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ട. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും സാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ പൈസ കിട്ടാതായി പോകും. അത് കാരണം ആരും കേസിന് അങ്ങനെ പോകണ്ട. നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നവർ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി തരത്തിൽ സാറും ഉണ്ടായാലേ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂട്ടിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തവരോട് ഞാൻ ദയവായിട്ട് പറയുക, നമ്മൾ കേസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പരിഗണിക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പൈസ തിരികെ മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടി മേടിക്കാനുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാറ് പുറത്ത് വന്നാലേ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് സാറിനെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് NGOക്കാരുടെ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർക്കാരും ചെന്നിട്ട് പത്രവായനോട് പറയാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഡിലേ ആയിപ്പോയത്. അത് എന്ത് ഡിലേ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പത്രവായന വന്ന പിന്നെയാണ് ഡിലേ ആയി പോയത്. അത് ഫണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു തരാനുള്ള രീതി നമുക്ക് ഡിലേ ആയിപ്പോയി. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കൂട്ടി കിട്ടും. സാറ് പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആരും കേസ് കാര്യത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെയും കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കേസായി പോയാൽ സാറ് അകത്താകും. പിന്നെ ജാമ്യം കിട്ടാണ്ടായി പോകും. നിങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആരായിട്ട് ദയവായിട്ട് കേസിന് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കേസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ പൈസയുടെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കും. സാറ് പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞ പരാതിപ്പെടരുത്. അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ പോണ ആ സെക്കൻഡ് വരെ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞത് പരാതിപ്പെടരുത്, പരാതിപ്പെട്ടാൽ പൈസ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാതെ പരാതിപ്പെട്ടാൽ പൈസ കിട്ടത്തില്ല. ഈ പരാതി ഇല്ലാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ സാറിനെ പുറത്തിറക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടും. പരാതിയായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് അകത്ത് തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും. പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടില്ലെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട്. அவங்க சொன்னாங்கன்னா கேஸ் கொடுத்தா நீங்கள் அவங்க வந்து வெளியில் வந்தால் தான் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது பைசா எது ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஸ்கூட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நீங்கள் கேஸ் கொடுக்கல இது கொடுத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இதாக பிளாக்மெயில் பண்ணுற மாதிரி. அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் போனப்போ அவங்களும் அதே சொல்கிறேன், இப்போயும் சொல்கிறேன், அவங்கக்கிட்ட போய் நாங்கள் பேசினப்போ கூலாக தான் இருந்தாங்க. ஒரு டென்ஷனோ அவங்க மேலே ஒரு இதுனா இல்லை. நாங்கள் தான் பயந்துட்டு போனோம். இப்போ பைசா நாங்கள் முடக்கணவங்க, இப்போ நாங்கள் டென்ஷன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சரி அது விடுங்க. அந்த இப்போ 60,000 நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம்ல, அவ்வளோ அமௌண்ட் அங்கே இருக்குல்ல. ஆனால் அதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிளாக்மெயில் தான் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் தான் எதுவும் பண்ணக்கூடாது, அவங்க வந்து சீக்கிரமாக தந்துடுவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இப்போ தான் அதை செய்ய கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி எப்படி தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. அவர் வெளியே வர வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே கேஸ் கொடுக்காதீங்க, அவர் வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாமே உங்களுக்கு தானாக செய்வார், அது வரைக்கும் நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த மாதிரி கேஸ் கொடுக்க நீங்கள் போகக்கூடாது, எங்களையெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் சொன்னாங்க. நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டு திருப்பி கிடைக்காது, ஸ்கூட்டி கிடைக்காது அப்படின்னு. ஆனால் அவர் உள்ளே பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் பிடிச்சிட்டு போனதுக்கப்புறம் அவர் இதே தான் சொன்னார். நான் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் அப்படி நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு. காசெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரில. കൂലി തൊഴിലാളികളായ തങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറമേയുള്ള മറ്റാരെയും അറിയില്ല എങ്കിലും പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള കോർഡിനേറ്ററെ വിശ്വസിച്ചാണ് തങ്ങൾ പണം നൽകിയതെന്നും തിരികെ ലഭിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. நான் வந்து குடும்பஸ்ரீ மூலியமாக தான் இந்த இதுக்குள்ளே வந்தேன். நான் ஆல்ரெடி ஸ்கூட்டி எடுக்கலன்னு தான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி 60,000 அடைச்சா நமக்கு வந்து புது ஸ்கூட்டியாக கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி தான் எங்களுக்கு வந்து இதை இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. அப்போ நான் போய் இங்கே உள்ள கோஆர்டினேட் மூலமாக தான் இது பண்ணாங்க. எனக்கு இங்கே கோஆர்டினேட்டரை காணிச்சு கொடுத்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட இதை போய் கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து இந்த டேட்டுக்குள்ளே 60,000
60,000 அடைக்கணும்னு சொல்லி தான் இது பண்ணாங்க. நாங்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் பெரட்டி வச்சுருந்த காசு தான் 60,000 அந்த அன்னைக்கே அடைக்கணும்னு சொல்லணுன்னா நாங்கள் அன்னைக்கே அடைச்சிட்டோம். இதே டெலிவரி பண்ண முன்பணமாக பாதி பணம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணும்போது பாதி பணத்தை அடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூட எங்களுக்கு இவ்வளோ இது இருக்காது. நாங்கள் இப்போ ஒரு 3 மாதத்தில் வரும்னு சொல்லி சொன்ன அந்த இது இவ்வளோ 1 இயர் ஆக போகுது. இன்னொரு 2 மாதம் கூடி வந்தால் 1 இயர் ஆக போகுது. இவங்க இப்போ வரும் அப்போ வரும் சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. நாங்கள் கேட்டோம் ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆகுது அப்படின்னு. அவங்க வந்துட்டு அவங்க மேலே தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, இப்போ தான் ஸ்கூட்டி செய்கிறோம், இந்த மாதிரி நம்பர் பிளேட் வைக்கணும் ஆச்சா பூச்சா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர இது சொன்னாங்க. நான் இருந்துட்டு எனக்கு ஸ்கூட்டி வேண்டாம், ரிட்டன் கேஷ் ஆகுது கொடுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அவங்க ஃபார்மெல்லாம் வச்சுருக்கேன், ஃபார்மெல்லாம் நாங்கள் வந்து இது பண்ணுறோம், ஆனால் குரூப்பில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுக்குன்னு தனித்தனியாக தான் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு, ஒரு 400 கோடி இந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போயே நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்து கேட்டிருந்தோன்னா இவ்வளோ இதாக இருந்திருக்கு. அப்போயே இந்த மாதிரி இந்த இது வந்து அப்போயே ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கும். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்த ஒரு இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு சங்கடம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து എவ்வளോ സീക്കിരം முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எங்களுக்கு கேஷாக திருப்பி தர மாதிரி. തട്ടിപ്പിനിരയായത് ഉന്നയിച്ച് 160ഓളം പേരാണ് മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി നിലവിൽ മറയൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. சீடுங்கிற ஒரு சம்பவம் வந்துட்டு மறையூர் காந்தல்லூர் மேகலை மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்த கேரளத்திலையும் சீடுங்கிற ஒரு பദ്ധதி நடப்பிலாயிருக்கு. இந்த பദ്ധதியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிடிசி ஏடிசி மெம்பர்மார், அதாவது எல்லா வார்டுகள்லையும் ஏடிசி மெம்பர்மாரனுடைய நேതൃത്വത്തിലാക്കും இன்னைக்கு இந்த பദ്ധதி வந்துட்டு ரூபீகரிச்சது. இந்த பദ്ധதி வந்துட்டு ரூபீகரித்த காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு பேகு கொடுக்கறதுலேருந்து வீட்டில் உள்ள அத்தியாவசிய சாதனங்கள், ஃப்ரிட்ஜு, அதே மாதிரி டிவி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு பகுதி விலைக்கு தாரோன்னு சொல்லி தான் இந்த பദ്ധதியை வந்து ரூபீகரித்தாங்க. அப்போ இந்த பദ്ധதி ரூபீகரிக்கும் போது நாங்கள் கேட்டோம். அப்போ அவங்க சொன்னது வந்து இது சர்க்காரினுடைய சார்பில் தான் இந்த பദ്ധதிகள் ரூபீகரிச்சிருக்கு, அதன் அடிസ്ഥാനத்தில் தான் குடும்பஸ்ரீ ஆகிட்டு பந்தப்பட்டு நாங்கள் இங்கே இருக்க ஏடிசி மெம்பர்மாரை வந்துட்டு எல்லா வார்டுகள்லையும் ஒரு கோஆர்டினேட்டராக நியமித்து இந்த காரியங்கள் முன்னோட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. அப்போ இங்கே நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி உள்ள பദ്ധதி கொண்டு வந்து சின்ன சின்ன பொருள் கொடுத்தப்போ ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு 1000 ரூபா வீதம் நம்ம அடைச்சோம்னு சொன்னால் 2000 ரூபாக்குள்ள படன உபகரணங்கள் தாரோன்னு சொல்லியாக்கும் இந்த பദ്ധதி கொஞ்சம் பேர் நடப்பிலாக்குனாங்க. அதன் அடிസ്ഥാനத்தில் கோயில் கடவுள் இருக்கக்கூடிய எம்எம்சியிலாக்கும் இந்த இது வந்துட்டு அவங்க லிங்க் பண்ணி காரியங்கள் செஞ்சாங்க. அப்போது அங்கே வாங்கப்பட்ட பேக்கில் இருக்கட்டும், அதாவது கொடையாக இருக்கட்டும், பாக்கி உள்ள அத்தியாவசிய சாதனங்களாக இருக்கட்டும், உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் என் வீட்டில் எனக்கு என் குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த சீடில் பயன்படுத்தி நான் வாங்கியிருந்தேன். 1000 ரூபா அடைச்சி 2000 ரூபாக்குள்ளே சாதனம் தராங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ வீட்டில் இருந்து நான் வாங்கிட்டு போன உடனேயே என் குழந்தையினுடைய அந்த கொடை வந்துட்டு அப்படியே ஒடிஞ்சு கீழே விழுந்துருச்சு. அப்போ பேகுமே இன்னும் குவாலிட்டி கிடையாது, இப்போ பகுதி கூட ஆகலை, பேக் எல்லாமே அங்கங்கே விட்டு பிஞ்சு எல்லாம் காரியங்களாக முன்னோட்டு போயிடுச்சு. அப்போது இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வேணால் கேட்கலாம், இன்றைக்கி ஸ்கூட்டி தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 60,000 ரூபா நம்ம பைசா அடைச்சா எல்லா இடங்கள்லையும் ஸ்கூட்டி தாரோன்னு சொல்லியாக்கும் இந்த சீடுங்கிற பദ്ധதி 2வது ஒரு இதாகிட்டு முன்னோட்டு வந்தது. அப்போ அதன் அடிസ്ഥാനத்தில் மறையூர் பஞ்சாயத்தில் 49 பேரும், காந்தல்லூர் பஞ்சாயத்தில் 71 பேரும் மொத்தம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பேருக்கு மேலே இந்த சீடு பദ്ധதியில் பைசா முடக்கியிருக்காங்க. 60,000 ரூபா வச்சு அடைச்சிருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு 1,20,000 ரூபாக்குள்ள ஸ்கூட்டி தாரோன்னு சொல்லியாக்கும் இந்த சீடு பദ്ധதி ரூபீகரிச்சது. ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த பைசா அடைச்சவங்க போயிட்டு இந்த இவங்ககிட்ட கேட்கும்போது, இந்த உத்தரவாதப்பட்ட ஆளுகள்கிட்ட கேட்கும்போது, அதாவது மறையூர் பஞ்சாயத்தில் மேலாடியில் இருக்கக்கூடிய ஜோதி செல்வம் அப்படிங்கிறவங்க தான் அதுக்குள்ளே மெயின் ஹெட்டும், அவங்களுக்கு கீழே பிரவர்த்திக்கக்கூடிய முன் ஏடிசி மெம்பராக இருந்த கவிதா, கரிமுட்டி, இது மாதிரி உள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்தந்த வார்டுகளில். அவங்களாக்கும் இதுக்குள்ளே கிளை சம்பந்தமான காரியங்களும் முன்னோட்டு கொண்டு போனது. அந்தந்த வார்டுகளில் வந்து குரூப்பில் மெசேஜ் போடுறதும், இந்த மாதிரி உள்ள பദ്ധதிகள் இருக்குது, இதில் சேர்றீங்களா வைக்கிறீங்களான்னு கேட்குறதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் செஞ்சது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏடிசி மெம்பர்மார். அப்போ ஏடிசி மெம்பர்மார் இந்த அளவுக்கு செய்யும்போது பஞ்சாயத்துக்கு வந்துட்டு எல்லா காரியமும் தெரிஞ்சிருக்கும். பஞ்சாயத்துக்கு தெரிஞ்சு தான் இந்த காரியங்களை செய்ய முடியும். பஞ்சாயத்துக்கு தெரியாமல் நம்ம வந்து வெக்திபரமாயிட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் கிடையாது. அதுவும் இல்லாமல் இதனுடைய ஹெட்டு வந்து தொடுபுழையில் இருக்க, அப்படி தொடுபுழையில் இருந்த ஒரு व्यक्ति வந்து இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துருக்கணும். அந்த கிளாஸ் எடுத்ததின் அடிസ്ഥാനத்தில் தான் இந்த பദ്ധதிகள் வந்துட்டு இங்கே ரூபீகரிச்சிருக்கணும். இன்றைக்கி இவங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்கூட்டி கொடுக்குறோன்னு சொல்லி இந்த தட்டிப்பு நடத்தின 4 பேரில் இத்தனை பேர் 49 பேரும் கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
அப்போ இந்த கேஸு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு பைசா அடைச்சிட்டு எங்களுக்கு இந்த ஸ்கூட்டி கிடைக்கல அப்படின்ட்டு. இதன் அடிஸ்தானத்தில் கேரளா போலீஸ் வந்துட்டு கேஸு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தொடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த వ్యక్తిயை வந்துட்டு இன்றைக்கி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இவங்க சொல்கிற காரியம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் மேலும் மேலும் கேஸ் ஆகிட்டு முன்னோட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பைசா திரும்ப கிடைக்காது. அந்த பைசா வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து நீங்கள் கொடுத்த பைசா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் வச்சாலும் திரும்ப கிடைக்காதுன்னு சொல்லி ஒரு பீஷ்ணி முழக்கிற முறையில் தான் இன்றைக்கி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுஜனங்கள் வந்துட்டு சாதாரணப்பட்ட ஆளுகள், அதாவது 100 நாள் வேலைக்கு போய் 300 ரூபா வச்சு அன்றாட கூலியை வந்துட்டு அதை சின்ன சின்னதாக சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஜனங்களாக்கும் இங்கே இருக்க மறையூர் காந்தல்லூர் மேഖലയിൽ உள்ள ஜனங்கள். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்கலாம், வேணாம் நீங்கள் எதுக்கு வேண்டி 60,000 ரூபாய்க்கு ஸ்கூட்டி தராங்கன்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் போய் ஓடிச்சாடி அந்த இதில் விழுந்து அந்த இதில் காரியங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னு. அதாவது சாதாரணப்பட்டவனுக்கு ஒரு 60,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கூட்டி கிடைக்குதுன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம். அதாவது பணக்காரனுக்கு ஆடி கார் கிடைக்கிற மாதிரி சாதாரணப்பட்டவனுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்கூட்டி கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அது பெரிய காரியம். அதன் அடிஸ்தானத்தில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்ததி முகாந்திரம் 1000 ரூபா அடைச்சி 2000 ரூபாக்குள்ள பொருள் தந்ததுனால தான் இவ்வளோ காரியங்களும் இப்படி இந்த மாதிரி இதையும் நம்பி இங்கே உள்ள ஜனங்கள் ஏமாந்தது. அப்போது பிஜேபிக்கு என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, இந்த தட்டிப்பு, அதாவது மறையூர் காந்தல்லூர் மேഖലയിൽ நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய தட்டிப்பு, கேரளா மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய தட்டிப்பு, இதுக்கு உத்தரவாதப்பட்டவங்க பதில் சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் பாகத்திலேருந்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்தப்படும். இதுக்கு வந்துட்டு இங்கே உள்ள சாதாரணப்பட்டவங்களுக்குள்ள நிறைய காரியங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம், அதை கேட்குறதில்ல வைக்கிறதில்ல, அதே மாதிரி இதையும் விட்டுட்டு போகலாங்கிற நினப்பெல்லாம் வேண்டாம். அதாவது மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்லிக்கிறேன், சக்தமான ரீதியில் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியினுடைய பாகத்திலிருந்து இந்த சீடு தட்டிப்புக்கு எதிராயிட்டு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும். இந்த சீடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கம்பெனி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தட்டிப்பு கம்பெனி. அதுக்குள்ளே இப்போது பந்தப்பட்ட ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எப்படின்னு சொன்னால், ஒரு 1,20,000 1,30,000 ரூபா வரக்கூடிய அந்த ஸ்கூட்டியை, இருசக்கர வாகனத்தை நாங்கள் 50,000 60,000 ரூபாய்க்கு தரோன்னு சொல்கிறது அது ஒரு தட்டிப்பு. அப்போவுமே பொதுஜனங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும். என்னென்னு கேட்டால் அவங்க குறைந்த விலையில் கிடைக்கிது அப்படின்னு நினச்சி தான் பாவப்பட்ட மக்கள் ஏமாந்துருக்காங்க. இதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எம்டிஓ இதுக்கு பந்தப்பட்ட ஆளுகள் நமக்கு யாரையும் தெரியாது, இங்கே உள்ள பாவப்பட்ட மக்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இதில் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஏடிசி, அதுபோல் பஞ்சாயத்து ஏடிசின்னு சொன்னால் முன் ஏடிசி மெம்பரும் மாறும். இப்போ நிலவில் உள்ள ஆளுகள் இருக்காங்கன்னு ஒரு சம்சயம் இருக்குது எங்களுக்கு. இது பஞ்சாயத்துக்கு இதில் சொல்லப்போனால் பந்தங்கள் இருக்குது, அவங்களுக்கு தெரியாமல் பஞ்சாயத்துக்கு உள்ளது தான் இந்த ஏடிசி குடும்பஸ்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய. அப்போ இதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பாவப்பட்ட ஆளுகளை ஏமாத்துறதுக்கு பஞ்சாயத்து துணை நின்றுருக்குன்னு எங்களுக்கு பலமான சம்சயம் இருக்குது. அது இல்லாமல் இங்கே சொன்ன போல் இங்கே 41 நபர்களுக்கும், அதுபோல் காந்தல்லூர் பஞ்சாயத்தில் 79 நபர்கள்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு இவங்க ஏமாற்றிருக்கிறாங்க. இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வண்ண அழிமை நடந்திருக்கு. கூடாமல் இவங்க இந்த தட்டிப்பை அரங்கேற்றி இருக்கிறது இங்கே உள்ள ஆளுகள், அவங்களுக்கு இதில் பங்கு இருக்குது. எம்டி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டுல ஒன்றும் காரியம் கிடையாது. இதில் பந்தப்பட்ட கோஆர்டினேட்டர் அரெஸ்ட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு எதிராக ஜாமீன் வகுப்பில் மறையூர் போலீஸ் கேஸ் எடுக்கணும். ஒன்றே அவங்களுக்கு பணம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் 2 நாளில் பணம் கொடுக்கணும். கொடுக்காத பட்சத்தில் அந்த எம்டி அரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி இது ஒரு தட்டிப்பு அழிமதி. இது பாவப்பட்ட மக்களை ஏமாத்தின இந்த இங்கே பந்தப்பட்ட உள்ள ஏடிசி முன் மெம்பர்மாராக இருக்கட்டும், நிலவில் ஆளுகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு எதிரையும் ஜாமீன் வகுப்பில் போலீஸ் கேஸ் இருக்கும். அதே போல் இங்கே உள்ள இந்த ஏடிசி முன் மெம்பர்மார் அவங்கள விசுவசி தான் பணம் கொடுத்தா. அனந்த கிருஷ்ணனோ அதுபோல் எம்டியோ இந்த கம்பெனியோ இந்த சீடுன்னு சொல்லி என்னன்னு கூட யாருக்கும் தெரியாது. அது ஒரு வண்ண அழிமதி நடந்திருக்கு. அதில் கூடாமல் இந்த 120 பேருக்கும் பைசா கொடுக்கணும். இல்லாத பட்சத்தில் ஜாமீன் வகுப்பில் இந்த கோஆர்டினேட்டரும் அரெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு எதிரையும் கேஸ் எடுக்கணும். போலீஸ் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ பராதியாகிட்டு போகும்போது இப்போ அங்கே சொன்ன போல் ஒரு பயமுறுத்தல் இருந்திருக்கு. எப்படி உங்களுக்கு பணம் கிடைக்க போகிறதில்ல, இங்கே வந்துட்டு யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது, உங்களுக்கு பணம் அவர் ஜாமீனில் வந்த பிறகு கொடுப்பாருன்னா அதெல்லாம் இங்கே நடக்கிற காரியம் கிடையாது. இங்கே மறையூர் பஞ்சாயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பல ரீதியில் உள்ள தட்டிப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. மறையூர் பஞ்சாயத்துனா பஞ்சாயத்து அல்ல மொத்தத்தில், அதில் ஒரு பாகமாயிட்டு இது ஒரு வன் அழிமதி. 120 பேருக்கு 60,000 ரூபா வச்சு நிசார காரியம் கிடையாது. அது சிம்பிளாக பிஜேபி நாங்கள் பார்க்குறது கிடையாது. நாங்கள் எப்பவும் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி பொதுஜனங்களுக்கு வேண்டி நிற்கிறவங்க. ஆனால் இதன் பின்னாடி வந்துட்டு நாங்கள் சரியான முறையில் வந்துட்டு இவங்க பந்தப்பட்ட வகுப்புகள் போலீஸு இது அன்வேஷணம் நடத்தி அவங்களுக்கு பணம் ஏமாற்றப்பட்ட ஆளுகளுக்கு பணம் திருப்பி கிடைக்கணும். இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கோஆர்டினேட் பண்ண ஆளுகளை ஜாமீன் வகுப்பில் அரெஸ்ட் பண்ணணும் மட்டும்
பிஜேபி பார்த்துருந்து கேட்டுக்கோங்க.